ਦੂਜੇ ਲਈ ਮੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖੈਰਾਂ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨੈਣਾਂ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਉੱਠੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਾਲੀ ਰਾਤ। ਆਖਰੀ ਹੈ ਉਸ ਰਾਤ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਭੇ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਬੁਝ ਗਈਆਂ। उस रात दे पिछों सबे रोशनियां बुझ गईयां। फुल्ली महक रही ना साथी पौना चुप हो गईयां। फुल्ली महक रही ना साथी पौना चुप हो गईयां। ख्वाबां दे वीरान हो गए शहरां वाली रात नैना दे दरियाई उठियां लहरां वाली रात। अख जदों तेरे नाल लड़ी हुंदी ए दुनिया खूबसूरत बड़ी हुंदी ए। तेरी काशनी अख ते मेरी मुस्कान विचकार मुहब्बत दी घड़ी हुंदी। तेरी याद नाल ही सोईंदा तेरी याद नाल ही सोईंदा। दिने फेर लागे खड़ी हुंदी। तेरा मिलना रब नू मिलना हुंदा ए। तेरा विछड़ना अजाब दी घड़ी हुंदी। रुख गल लगी वेल ਇਹਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈਗਾ। मैं कद कहा कि मैं रब हाँ। वेल कहती आ वेल मैं कद कहा कि मैं रब हाँ रुख हाँ जां फिर माण मता मनुख हाँ। अनमोल हाँ अडोल हाँ मैं ते मासूम बच्चे दी वाही लकीर वांग वल खांदी। दिओ कद रुख दे गल लगी निमाणी जही वेल हाँ। मैं कद कहा कि मैं रब हाँ रुख हाँ जां फिर माण मता मनुख हाँ। अनमोल हाँ अडोल हाँ मैं ते मासूम बच्चे दी वाही लकीर वांग वल खांदी। रुख दे गल लगी निमाणी दिओ कद रुख दे गल लगी निमाणी जही वेल हाँ। जो सीनिया ते सरक जाती हाँ गले लिपट जाती हाँ। जो सीनिया ते सरक जाती हाँ सीने गले जो सीनिया ते सरक जाती हाँ गले लिपट जाती हाँ। तुसी रुख मैनू उखेड़ तां सकदे हो पर उधेड़ नहीं सकदे। तुसी रुख मैनू उखेड़ तां सकदे हो पर उधेड़ नहीं सकदे। मेरे सिदक नू सिरड़ नू औरत वाले हठ नू मठ नहीं सकदे। तुसी रुख मैनू उखेड़ तां सकदे हो पर उधेड़ नहीं सकदे। मेरे सिदक नू सिरड़ नू औरत वाले हठ नू मठ नहीं सकदे। फिर भी कई बार मैं सहम जाती हाँ। फिर भी कई बार मैं सहम जाती हाँ सुख जाती हाँ मर मुक जाती हाँ। फिर भी कई बार मैं सहम जाती हाँ सुख जाती हाँ मर मुक जाती हाँ। जब तुसी कुड़ियां कुआरियां ਧੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌੜੀ ਵੇਲ ਵਾਂਗ ਵਾਦੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। फिर भी कई बार मैं सहम जाती हाँ सुख जाती हाँ मर मुक जाती हाँ। जब तुसी कुड़ियां कुआरियां ਧੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ
ਕੌੜੀ ਵੇਲ ਵਾਂਗ ਵਾਧੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। क्यों ना सब एकमिक हो जाइए, क्यों ना सब एकमिक हो जाइए ते भुल जाइए, ते भुल जाइए ओ मार मकाइए ना मेरे बोलां विच मेरी मैं होवे, ना तेरे बोलां विच तेरी तू होवे। ना मेरे बोलां विच मेरी मैं होवे, ना तेरे बोलां विच तेरी तू होवे, ना तेरी अख ही नम होवे, ना मेरी अख च पानी कम होवे। ना तेरी अख ही नम होवे, ना मेरी अख च पानी कम होवे। मैं एक कदम तेरे वल तुरना शुरू करां, मुड़ना शुरू करां। मैं एक कदम तेरे वल तुरना शुरू करां, मुड़ना शुरू करां। तू मेरे वल तुरना शुरू करे, तुरदे तुरदे दूर किधरे दूर निकल जाइए, अपने आप नूं भुल जाइए, अपने आप नूं भुल जाइए। ओ अंबरां च सूरज चंद तारे सारे दे सारे, ओ अंबरां च सूरज चंद तारे सारे दे सारे इन्हां नज़दीक आ जावन, अपना राह भुल जावन, चुक सलाम करन। कुछ रिश्मा किरणा एक दान वरदान प्रदान करन, कुछ रिश्मा किरणा एक दान वरदान प्रदान करन। फिर आपां दोवें रल के कोई नवां गीत लिखिए, कोई नवां मीत लिखिए, कोई नवीं रीत लिखिए, कोई नवां पैगाम दईए, एक दूसरे नूं बनदा सन्मान दईए। कोई नवां पैगाम दईए, एक दूसरे नूं बनदा सन्मान दईए। शायद इहो ही कोई नवां बिस्माद होवे, कुछ शब्दां दा अनुवाद होवे, किसे कविता दा आद होवे, किसे कविता दा जुगाद होवे। धन्यवाद। अपने वल तुरदियां ज्यों ही सड़क ते पैर धरिया, अपने वल तुरदियां ज्यों ही सड़क ते पैर धरिया। सड़क दे खब्बे सज्जे जंगल दा डाढा शोर सी, पल पल पैर अखेड़दा ए शोर दा पागल जोर सी। अपने वल तुरदियां ज्यों ही सड़क ते पैर धरिया, सड़क दे खब्बे सज्जे जंगल दा डाढा शोर सी, पल पल पैर अखेड़दा इस शोर दा पागल जोर सी। कुछ भी सी इत्थों ही शुरू होया है अपने वल जांदी सड़क दा सफर, इत्थों ही शुरू होया है मेरे हादसियां दा सिलसिला। जद पहले मोड़ उपर ही अपनी पुड़पड़ी दा लहू मैं सड़क ते जम्मिया देखिया। जद पहले मोड़ उपर ही मैं अपनी पुड़पड़ी दा लहू सड़क ते जम्मिया देखिया। अपना दिल तोड़ लैन तो मसा ही बचिया। उदों ही पता लगा कि सड़क ते तुरदी भीड़ भी अन्नी है, उदों ही पता लगा कि सड़क ते तुरदी भीड़ भी अन्नी है। सज्जे जां खब्बे दी ना इनू सोझीए, पर मत्थे विच भखदी चिंगियाड़ी सी, पर मत्थे विच भखदी चिंगियाड़ी सी। अपने पत्थां नाल अपनी पिठ थापड़ के तुरना ही गनीमत समझिया। अपने हत्थां नाल अपनी पिठ थापड़ के तुरना ही गनीमत समझिया। अपना सूरज अपनी तली ते टिका के सफर नाल इतफाक समझिया। अपने वल तुरदियां उंज जे मैं गौतम हुंदा, शायद घर बार त्याग के किसे गाया दे दरख्त हेठों अपने आप नूं लभ लैंदा। अपने वल तुरदियां उंज जे मैं गौतम हुंदा, शायद घर बार त्याग के किसे गाया दे दरख्त हेठों अपने आप नूं लभ लैंदा। पर मैं ना घर त्याग सकिया हां, ना ही बोधी दरख्त हेठों अपने आप नूं लभ सकिया हां। उंज तुर तो पहला पता भी किहड़ा हुंदा कि सड़कां चों भी सड़कां निकल पैंदियां हन। उंज तुर तो पहला पता भी किहड़ा हुंदा कि सड़कां चों भी सड़कां निकल पैंदियां हन। टुटे हुए पुल सड़कां नूं वंड दिंदे हन, सड़कां भी चरस्तियां 'च गवाच जांदियां हन।
ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਪਰਛਾਵਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਤੁਰਦਿਆਂ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਲਕਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਨੇ ਫਰਹਤ ਅब्बास शाह ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਾਇਰ ਹਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਔਰ ਉਰਦੂ ਦੇ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਔਰ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਰ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਕਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੱਥਰ, ਜੋ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਔਰ ਫਰਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। फरज साहब, सब तो पहला ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਖੈਰ ਮਕਤਮ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ, ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਬੁਲਾਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਔਰ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਗਲੋਬਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਪਰਤਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦਾ, ਅਦੀਬਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਲੋਬਲ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਔਰ ਇਨਸਾਨੀ ਨੁਕਤੇ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਫਰਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਫੌਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਪੋਇਟ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੱਲ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਮੁਲ ਖਾਤੇ 'ਚ ਨਾ ਛਪੇ, ਉਹ ਵੀ ਛਪੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਰੋਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਧੇ ਇਲਮ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਪੱਥਰ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਓਬਾਮਾ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਸੀਗੀ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ, ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਸਾਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਥੀ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਹਿਤਕ ਕਿਤਾਬ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਧਾਈ ਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਾਤਰ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ, ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਸੋਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੱਖਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਫਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਰਾਈਟਰਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਜਮਾਤ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਆ।
ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਅਗਾਂਹ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਐਮਪੀ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। मैं आप जी की किताब के बारे थोड़ा सुनिया जरूर है पर मैं पढ़ी नहीं है। पर मैं शायरा होंदे होए मैनू शायरी नाल बहुत लगाव है। पर कुछ को मैं सोचा है कि वाकई तुसी बहुत वधिया लिखिया, क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਲਾਇਕ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦਮ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟਿਆ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਅੱਛੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਜ਼ਲਾਂ ਲੰਬੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਗਜ਼ਲ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊਡ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਜਦ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪੂਰੀ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਖੂਬੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੁੱਭੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਸੋਚ ਵਾ, ਕਿੰਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਉਸ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਹਿ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲ ਦੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।